दयितो मुहूर्त शुभ मुहूर्त वस्तु मुहूर्त काले सूर्यादीना नवाना ग्रहाणामत्यन्ता आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु विश्वो नाम लोकाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला यो संस्वर्णं सर्वतो जयमङ्गलम् भरधरं विष्णुं ध्रुवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तारामेकदन्तोपास्महे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः हिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीपुरुषराभ्यां नमः देवदस्ताभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः देवताभ्यां नमः रामदेवताभ्यां नमः देवताभ्यां नमः देवताभ्यां नमः देवेभ्यो महादेवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ब्रह्मेन्द्र गंगाधराम त्रैलोक्य कुटुंबिनी सरसिजा वंदे मुकुंदप्रिया लक्ष्मीर्मोक्ष लक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी इष्टा प्रसन्ना भवसर्वदा अंकुशोषपादवेद मुद्रां करवे हनन्तां कमलाधनस्ता बालासमोनि प्रतिभाद्रेन्द्रां मजयामां भां जगदीश्वरीं दां उत्तरातनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं आदिरोदकस्ते मुनिना श्लोकैकजीवाङ्कुरां जगदाक्षरद्धविवो ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा त्रैलोक्य कुटुंबिनी सरसिजा वंदे मुकुंदप्रियां लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी इष्टा प्रसन्ना भवसर्वदा अंकुशोषपादवेद मुद्रां करवे हनन्तां कमलाधनस्ता बालासमोनि प्रतिभाद्रेन्द्रां मजयामां भां जगदीश्वरीं दां लक्ष्मीं चेरसमुद्धराद लक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी इष्टा प्रसन्ना भवसर्वदा अनंడి आदित्याय च सोमाय मंगलाय च बुधाय गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमो नमः ఆ కొన నుంచి ఈ కొన వరకు వేసుకుంటారు స్వామి గట్టి మేలమండి
సకల దేవతారూపిణి గోమహాలక్ష్మి సుఖశాంతులు కలిగించే అమృత కరుణాక్షి సకల దేవతారూపిణి గోమహాలక్ష్మి సుఖశాంతులు కలిగించే అమృత కరుణాక్షి భారతీయ సంస్కృతికి గో సంతతి మూలధనం అన్ని పురాణాలు తెలిపే గోమాత గొప్పదనం జగతిలోనే గోమాతది ప్రథమ స్థానం అని చాటెను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం జేజేలు పలికేము గోమాత సిరులిచ్చి వరమిచ్చే గోమాత కరుణించి కాపాడి గోమాత ఇలవెల్పు వైతివే గోమాత సకల దేవతారూపిణి గోమహాలక్ష్మి సుఖశాంతము కలిగించే అమృత కరుణాక్షి గోవులున్న ప్రదేశం ప్రాణవాయు నివాసం గోవులతో వర్ధిల్లును ప్రకృతి వ్యవసాయం ఆవు పాలలో ఉన్నది వేల ఔషధాల గుణం గోమూత్రం గోమయము సర్వరోగహరం గోవే దిక్కనే నేటి శాస్త్ర విజ్ఞానం గోవుకు మృక్కెరా ప్రతి శాస్త్రం వేదం గోధూళిని దేవతలే ధరించెదరురా గోశక్తిని ఓంకారమి కీర్తించునురా జేజేలు పలికేము గోమాత సిరులిచ్చి వరమిచ్చే గోమాత కరుణించి కాపాడి గోమాత ఇలవెల్పు వైతివే గోమాత జగతిలోనే గోమాతది ప్రథమ స్థానం అని చాటెను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రదక్షిణం చేసిన భూప్రదక్షిణం పుణ్యం గోమాతే నివారించు కలుషిత పర్యావరణం గోపూజ మహిమ వలన కలుగును ఆత్మజ్ఞానం గోపోషణమే ఒసగును అద్భుత ఘన విజయం గోవుకు వందనం మహాపాపహరణం గోదర్శనమే బహుపుణ్య నది స్నాన ఫలం గోసేవే గోవిందుని ఆదేశమురా గోరక్షణ మన తక్షణ కర్తవ్యమురా సకల దేవతారూపిణి గోమహాలక్ష్మి సుఖశాంతులు కలిగించే అమృత కరుణాక్షి భారతీయ సంస్కృతికి గో సంతతి మూలం అన్ని పురాణాలు తెలిపే గోమాత గొప్పదనం జగతిలోనే గోమాతది ప్రథమ స్థానం అని చాటి
आयुष्याभिवृद्धिरस्तु अस्य यजमान्यस्याः कुमार नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः कुमार बाबू नामधेयस्य तद्धर्मपत्न्याः श्रुतिनाम्नीं सपुत्रस्याः सिद्धार्थ नामधेयस्य युक्ष्वेन् नामधेयस्याः मातुपितृः अम्मा नाम पेरु वेंकटेश्वरराव नामधेयस्य अरुणाकुमारी नाम्नीं सह कुटुम्बस्याम् अस्माकं कुटुम्बे अनंति सह कुटुंबानां सपरिवाराणां सभान्तकानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे दिग्विजय अभिवृद्ध्यर्थं श्री महागणाधिपति श्री वास्तु पुरुष श्री पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं संपूर्ण आरोग्यावि संपूर्ण आयुष्यावि सिद्ध्यर्थं मनो संकल्प सिद्ध्यर्थं विजयं परंपराः प्राप्त्यर्थं जन्म राशि नाम राशि वश जन्म नक्षत्र नाम नक्षत्र वश जन्म अंश नाम अंश वश षड्फल वेद ఆ పాపకర్మలు ఉంటాయి కదా ఆ పాపకర్మలన్నీ కూడా తొలగించడానికి చేసేటువంటి కార్యక్రమే పుణ్యాహవాసన. ఈ పుణ్యాహవాసన కార్యక్రమంలో ఆవు పంచడం ఆవు మూత్రం ఇవన్నీ కూడా కలిసి మంత్రయుక్తంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఆ నీళ్ళని కూడా సంప్రోక్షణ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క స్థలం అంతా కూడా పవిత్రమవుతుంది. అందుకోసమే పుణ్యాహవాసన కార్యక్రమం అనేది చేయాలి. తదుపరి కార్యక్రమం ఏంటంటే నవగ్రహ ఆరాధన. 9 గ్రహాలు ఉంటాయి. గ్రహాలన్నీ కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉండాలి. అంటే ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు గ్రహాలన్నీ కూడా అనుకూలంగా ఉంటే ఏంటంటే అన్ని పనులు కూడా సక్రమంగా జరుగుతాయి. ఒక అడుగు తీసినది అంటే ఆహారం తాత్కాలికం అంటే పండ్లు కానీ ఖర్జూర పండ్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా కొబ్బరి ముక్కలు కానీ ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలిక ఆహారం. మరి వీళ్ళందరికీ కూడా స్వయంగా ఆహారం వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? హోమం చేయాలి. హోమం చేయాలి. ఇక్కడ ఎవరైతే ఆవాహన చేసామో వాళ్ళందరూ కూడా హోమాలు ఉంటాయి. హోమం ద్వారా దేవతలకు స్వయంగా ఆహారం వెళ్తుంది. మనం అగ్నిలో నవధాన్యాలు కానీ వరికాలను కానీ వేస్తాం. అవి అగ్ని వాయు ఆకాశానికి ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడైతే ఎవరైతే ఆవాహన చేసి మనం పిలుస్తున్నామో మనం ఇప్పుడు ఆవాహన చేస్తాం. ఆవాహన చేస్తే మన ఇంటి పైన అందరు దేవతలు ఉంటారు. ఆ దేవతలందరూ కూడా ఆహారం పంపించాలంటే ఏం చేయాలి? హోమం చేయాలి. హోమంలో చేసిన ద్రవ్యాన్ని మన స్వామివారిని తలుచుకుంటూ వేస్తే ఆ ద్రవ్యం అంతా కూడా హుతం అంటే కాలిపోయి అవన్నీ కూడా ఆకాశానికి ఏర్పడి వాళ్ళకి ఆహారంగా ఏర్పడితే వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వచనాలు మనం ఓం కలహస్యేవకే విష్ణు కంఠే రుద్రసమాచితః మూలేతృష్ణో బ్రహ్మ మధ్యే వాసునాసుతః దోసాగరా సర్వే తత్తద్దేవావసుందరా వేదో యజుర్వేదో సామవేదో సర్వః అంగై చ హితా సర్వే కలశాంభో సమాచితాః ఆగంగే చామ్నేని గణపతే ఉపకారికః స్నానం ఆపోష్టామయో భవస్నాన ఊర్చేదానః మహేరగాయ విజయో శబ్దమోర్ధః శవాయే దేవనః వీరభవాదరాం స్నానంజమావాయ క్షయాయ ఇంద్ర ఆపోలేదాశన శ్రీమహాగణాధిపతే మహాశుద్ధోదకః స్నానాం స్నావయామి వస్త్రం వస్త్రార్థే అక్షరం సమర్పయామి ఓమపి వస్త్రాసుందర్శావధీన సదగా భూయమానః ఇంద్రావర్తమేనో హిరణ్యావక్షణో దేవసోభాసి శ్రీమన్ మహాగణాధిపతయే నమః యజ్ఞోపవీతం యజ్ఞోపేతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతిరస్తః ప్రస్తాదు ఆయుష్యమగ్రియం వ్రతం శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం నమస్తుదేవః శ్రీమహాగణాధిపతే నమః యజ్ఞోపవీతార్థే
అక్షరం సమర్పయామి శ్రీచందనం గంధద్వారాం దురాదర్శ్యాం నిత్యపుష్టాంకరీజనీ శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః శ్రీచందనం ధారయామి హరిద్రాదీచూర్ణకుంకుమవిలేపనం ఆజనేదే ప్రాయనే ధూర్వారుహంత పుష్పనీ సముద్రస్య గృహాయిమే శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః హరిద్రాదీచ చూర్ణకుంకుమవిలేపనం సమర్పయామి పుష్పమాలికాం యోపాం పుష్పం వేదా రజవాన్ పశుమాన్ భవతి చంద్రమాపాం పుష్పం రజవాన్ పశుమాన్ భవతి ఏవం వేదా ఆయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఓం సుముఖాయ నమః ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజగణికాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం విఘ్నాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం గణదేవాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం దక్షాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హిరంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ ఓం నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప అక్షతాం సమర్పయామి మొత్తం అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి ధూపం వేరే పెట్టుకున్నాం వేరే చోపలు వద్దంటున్నారు వనస్పత్యోతవే దివ్యేరణాగంధే ఆంధ్రియ సర్వైవారం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యత మహాగణాధిపతయే నమః ధూపమాగ్రాపయామి ప్రత్యక్ష దీపం సాధ్యం త్రివత్తు సంయుక్తం మనిహినాయోగ ప్రియం గుహాయం మంగళం దీపం త్రైలోక్యం శివరాభ భక్తా దీపం ప్రయచ్చామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాం నరకాత్ ఘోరా దివ్య జ్యోతిర్ నమోస్తుతే ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతర శుద్ధ ఆదమనీయం సమర్పయామి ఇది నైవేద్య అమ్మ ఇక్కడ పండు తీసుకోండి పండు పూగీ ఫలైచ్చ కర్పూరేణ నాగవల్లేదలే యుక్తా చూడ సమాయుక్తాం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః తాంబూలం సమర్పయామి ఇది నీరాజనం ముతాత్తరాత్తమోదకం సదా విముక్తి సాధకం కళాధరావంశకం విలాసిలోకరక్షకం అనాయకైకనాయకం వినాశి దైత్యకం నతాశుభాశునాశనం నమామితం వినాయక్ సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థేదాదికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ఆనంద దివ్యమంగళ నీరాజనం నీరాజనానందం సమర్పయామి నమస్కరోమి హర నమ పార్వతీసుతయే హర హర మహాదేవ హర ఎవరు విఘ్నేశ్వర భగవానికి జై ఒకసారి స్వామివారి భజన చేద్దాం రండి జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ పాహి మాం జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ పాహి మాం జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ రక్ష మాం జయ గణేశ జయ గణాం జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ రక్ష మాం జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ రక్ష మాం జయ గణేశ జయ గణేశ రక్ష మాం జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ రక్ష మాం జగదాంబా శ్రీ విఘ్నేశ్వర భగవానికి సజ్జో బంధేనముచ్యుతం అరణ్య మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం విఘ్నేశ్వర యత్పూజితం మయా దేవా పరిపూర్ణం తదస్తు తే అనేన అన్యోన్య ప్రాధాయార్థేన నూతన గృహ ప్రవేశ మహోత్సవాంగత్వేన ప్రథమ భాగే మహాగణాధిపతి పూజాం సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు ఏతస్మరాం శ్రీ విఘ్నేశ్వరార్పణమస్తు శౌర విఘ్నేశ్వర భగవానికి ఆశీర్వదవేక్షవానాయాం ఓం శతమానం భవతి యథాయుః పురుషేంద్రియ ప్రతిష్టతి పుష్పం రోదనో రోదమానస్య శోభన శోభమాన్యాః కళ్యాణః కొన్ని వాళ్ళకు తాకి ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర పెట్టేసి కొన్ని పుష్పాలు. అమ్మ తీసుకోండి ఓం వాస్తు శ్రేయాని
तस्मात् स्वावेशोऽपि भोपवारः यद्वेमहे प्रतिन्दोषं निर्देशं चतुष्पदे ॐ भूः वास्तुसंमावायामि ॐ भवः वास्तुसंमावायामि ॐ सवः वास्तुसंमावायामि ॐ भूर्भुवः वास्तुसंमावायामि स्थापयामि पूजयामि ॐ तदेव लग्नं दिगन्तदेव तारावनं चन्द्रफलन्तदेव विद्यावन्ददेव दैवेवरामि श्रीमन्महावास्तुदेवताभ्यो नमो नमः ॐ यजमानः महेश्वरान् ॐ आवः ॐ आवः ॐ शिव आवसन्तो ॐ सुमनसः ॐ सौमनसस्य मस्तु तातिं दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानो हनां गिरिजामेतग्रेतं भागं देवेभ्यो विदातातिर्वचन्माहासुरति दीर्घमायुः आव उदन्तसेवसे दीर्घायुष्काय वच्चते यस्माहुता किरीना विद्यमानो मट्टं जुहवीमि जातवेदो विश्वास्मानो देयप्रजामन्ये आयुममुक्तवान् ॐ मनस्समाधीयतां मनसे मनसस्तः सचेन्द्रसुन्दरः ॐ उत्तरे गणेशमधायाम् అందరూ వేరు ఒకసారి దండం పెట్టుకుని అలా ఒకసారి అక్షింతలు వేస్తున్నారు అరిష్టనిర్జనమస్తు యశ్రేయస్తదస్తు శుక్రంగారక బుధబృహస్పతి శనిశ్చరాహు కేత్వా సహిత ఆదిత్య పురోగత్రః సర్వే ప్రియంతాం స్థితీకరణ ముహూర్త జన్మ నక్షత్ర దిగ్దేవతా ప్రియంతాం శామ్యాంత ఘోరాణి శామ్యాంత పాపాని శామ్యాంత గీతయః శుభాని వర్తంతు సింహోమిత్రజం వర్ణః చిన్నో భవత్వర్యః చిన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః చిన్నో విష్ణుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయుః త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి అబద్ధం మా వద భక్తారం ఓం శాంతి 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 సాంగం సాయుధం సవానం శక్తిం మధ్యే పుత్రపరిహార సమేతస్య సూర్యగ్రహ మధ్యే ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అతః చంద్రగ్రహే గచ్చః అరిష్టేతు సంప్రాప్తే చంద్ర పూజాంచ ధారయే చంద్రధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మనః పీడోప ఉపశాంతయే ఓం ఆప్యాయ ససమేతే విశ్వదస్తోమనిష్టం భవాసంగతే అప్సమే సోమ ప్రత్యంతర విశ్వానివేజ అగ్నింజామాపశ్చ విశ్వవేజీ గౌరీమాయ సలిలాని నక్షత్రే కపదే ద్విపదే సాచుష్పదే అష్టాపదే నవపదే బహుశే సహస్రాక్షరా పరమేవన్ ఓం భూర్భువస్వః చంద్రగ్రహే గచ్చః శ్వేతవర్ణం శ్వేతగంధం శ్వేతపుష్పం శ్వేతమాల్యాంబరం శ్వేతాచిత్రాదజాపదైతాదిశోభితం దివ్యరతా సమారూఢం మేరం ప్రదక్షిణం కుర్వాణాం సాంగం సాయుధం సవానం శక్తిం పత్నీ పుత్రపరిహారమేస్యాం ఆగ్నే దిగ్భాగే చంద్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అతః కుజగ్రహే గచ్చః చూడు అతః కుజగ్రహే గచ్చః పూజ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే పూజ పూజాంచ ధారయే పూజధ్యానం ప్రవక్ష్యామి యోగః పీడోప ఉపశాంతయే ఓం అగ్నిర్మూర్ధాదివక్రతుల్పదే పృథివ్యా అవాగం ప్రేతం సజన్మదే శోనా పృథివీ భవానక్షరాని వేషనే యచ్ఛానస్సర్వ సప్రదా అవిరతా సమారూఢం మేరం ప్రదక్షిణం కుర్వాణాం సాంగం సాయుధం సవానం శక్తిం పత్నీపుత్రపరిహారతమేతస్య అత దక్షిణ దిగ్భాగే కుజగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి శుక్రగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి
शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अतः शनिग्रहे गच्छामि शनि अरिष्ठेतु संप्राप्ते शनि पूजाञ्च कारयेत् शनि ध्यानं प्रवक्ष्यामि प्राणः पीडोप उपशान्तये ॐ भूर्भुवस्वः शनिग्रहे गच्छामि ॐ शमग्निर्विष्णुसूर्यः शम्भात्वा भात्वारभावसितः यमाय सोमगं सुनुता यमाय ज्योताहवि यमगं गच्छत्यज्ञो दोदो अलङ्कृतः ॐ प्रजापतानस्त्वा एतान्यानो विश्वा जातानि परीता बभूव ॐ भूर्भुवस्वः शनिग्रहे गच्छामि नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलमाल्यामृतं नीलाचित्रादजापदिकादिशोभितं दिव्यरदासमारूढं मेरं प्रदक्षिणं कुर्वाणां साङ्गं सायं स्वानं मध्येत्रपर्यासमेस्यां पश्चिमदिग्भागे शनिग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अरिष्टेतु संप्राप्ते पूजाञ्च कारयेत् ध्यानं प्रवक्ष्यामि चक्षुः पीडोप उपशान्तये ॐ भूर्भुवस्वः आयङ्घवर्ष्णरत्नमेधादनं मातरं पुनः पितरञ्जाप्रयस्तवः ॐ नमो अस्तु सर्वेभ्यो एके च मावश्च विश्ववेदसे वायुविरिग्भागे वायुलोकमायां स्थापयामि पूजयामि ॐ धनमध्ये धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वणं धनमष्टते उत्तरदिग्भागे वीरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तुता शिवम् ईशानदिग्भागे ईश्वरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ गणानां त्वा गणपतिं तवामहे कविं कवीनाथमस्तवं ज्येष्ठराजब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानशृण्वन्नोतिभिस्तीर्थसाधनं मध्ये गणपतिमावाहयामि च स्थापयामि पूजयामि ॐ छादवेदशेषनापमसोपमरादितोर्दहातिवेदः नरपैशादुष्टानि विश्वानवेव सुन्दं द्वैतादिभ्यः कामक्यमन्दवसाद्यं वीरोजं करवलिष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सरस्वती नमः दुर्गाम्बिकामायां स्थापयामि पूजयामि गौरीमाय लीलानि नक्षत्रे कपदे द्विपदे चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे भूषे सहस्राक्षरा वरमेमन् गौरीमावाहयां स्थापयामि पूजयामि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् रुद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रणो देवी सरस्वती आदे धर्मादिनीवती हीनामाविश्रेवतु ॐ सरस्वतीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ इदं विष्णुचक्रवेदेधा एतेतमूढमस्य वागं सुरे विष्णुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि विष्णुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि दन्दोषं नवदेशं चतुष्पदे ॐ भूः वास्तुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शन्नो मित्रशं वर्णः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि अतः प्राणप्रतिष्ठाम् ॐ असुनेते पुनरस्माल्चक्षुः पुनः प्राणः मियानो देहि भोगं जोक्स्येव सूर्यमक्षरपक्षसेनामृणयानासुद्धिः अमृतं वै प्राणः अमृतम् आपाप्राणस्थानामपावयते स्थिरो भव वरदो भव प्रमुखो भव सुप्रसन्नो भव विरासनं कुरु कुरु श्रीमन्मः वा प्रधानवासुपुण्यदेवताभ्यो नमो नमः स्थिरो भव वरदो भव सुखो भव सुप्रसन्नो भव ओम श्रीमन्मः वासुदेवताभ्यो नमो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि पादारविन्दयोपाद्यं समर्पयामि हस्तारविन्दयोर्घ्यं समर्पयामि मुखारविन्दस्तादिमुनिं समर्पयामि उपचारिकस्नानेनाम् अन्यपैनित संप्रोक्षं ओम आभोष्टामि जोपकस्नान ऊर्जेन्दातना मयेरणाय चित्से एव शमदमोरस्तस्य भाजे
भूतानि विवादस्यामृतन्निवेदिमाधोर्त्वा उदये पुरुषः पादो सेहावत्पुरः ततो विश्वज्ञक्रामादो शासनानशन अभि तस्मात् विराट जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातो अन्तरिक्षता पश्चात् भूमे मथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञन्मतन्वताम् ओम वनस्पति स्तोमेतो गन्धाढ्यो रूपोत्तमा आघ्रह्य सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिगुह्यताम् दुर्हे ध्रुवन्तं ध्रुवतं यो अस्मान् ध्रुवन्दो ओर्वयं ध्रुवावः दिव्यरूपाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि नमस्कारं చేసుకోండి అమ్మ దీప నమస్కారం చేసుకోండి చెప్పండి శుభం కరోతి కళ్యాణం ओम प्राणाय स्वाहा वनाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि महानैवेद्यं नारीकेलफलात् कदलीफलनैवेद्यं निवेदयामि हस्तात् प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखामुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलः परिणो रुद्रस्य हेतिर्नक्तवर्देशस्य द्रवदर्गायोः अवस्थिरावगमध्येस्तनस्त्वमेष्वस्तोकायतनया यमुनया हिरण्यगर्भगर्भस्थं मे मा बीजं विपावतो अनन्तपुण्यफलदं प्रेच्छामि मदस्य मे हिरण्यरूपस्य हिरण्यचन्द्रिकापन्नपस्तेषु हिरण्यवर्णः हिरण्यदातन्नमस्मै श्रीमन्मः वास्तुपुरुषदेवताभ्यो नमो नमः भूये फलदं ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलेन सुवर्णदिव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि सर्वोपचाराम् अक्षतां समर्पयामि नमस्करोमि अतः मङ्गलनीराजनम् ओम श्री विश्वराध्याय मंगलम शिवा विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वराध्याय मंगलम शिवा विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्दाय मंगलम शिवा विश्वैकपालाय मंगलम गुरुनीतिबोधाय मंगलम शिवा गुरुनीतिभङ्गाय मंगलम गुरुरूपाधाराय गुरुराजिराजाय गुरुरूपाधाराय गुरुराजिराजाय परिपूरदेयाय मंगलम शिवा विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वराध्याय मंगलम शिवा विश्वैकपालाय मंगलम शरवृन्दावन्द्याय मंगलम शरवृन्दावन्द्याय ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं तथा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति पदव्योधानीति एकदा भ्रमणभारती एकदै विद्यमानास्तेजो ददाति आनन्ददिव्यमङ्गलनीराजनं दर्शयामि विराजन्तं शुद्ध आचमयं समर्पयामि नमस्करोमि
विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कील्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्यसुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे
భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. నాతి సీతను గూడి నారదాదులతోడి వీర వెంకట సత్యనారాయణ వ్రతము వేడుకలరగజేయు చూడగారండి. దేవదేవుని సత్యదేవు పాడండి. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. రత్నాకరుని కోర్కె రత్నగిరిపై వెలసే అన్నవరమును దీర్ప అన్నవర క్షేత్రమున. రత్నాకరుని కోర్కె రత్నగిరిపై వెలసే అన్నవరమును దీర్ప అన్నవర క్షేత్రమున. శ్రీరమా సహితుడై చిన్మయానందుడై శ్రీరమా సహితుడై చిన్మయానందుడై సర్వచేతన శక్తి సత్యదేవుని మూర్తి. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. త్రేతాయుగము నాడు సీతాసతిని గూడి ఈశ్వరు ప్రతిష్ఠించే రామేశ్వరములోన. కలియుగములో నేడు కన్నుల కరువు తీర శ్రీరాముడదే సత్యనారాయణుని గొల్సు. తాను రుద్రుడుగాక రుద్రు నర్చింపడు రుద్రో రుద్రమర్చయేత్ అన్నట్లు తను తాను తెలియక దైవము తెలియదనగా ఆదిదేవుడు భద్రా. సత్యదేవుని స్వర్ణ ప్రతిమనభిషేకింప 500 నదీ జలములను గుని వచ్చే. ఆంజనేయుడు కనక కలశముల తెచ్చే బంగారు పీఠమున పట్టు పుట్టము గప్పి. ముత్యాలు సవరించి ముందు ముగ్గులు తీర్చి ముత్యాలు సవరించి ముందు ముగ్గులు తీర్చి తోరణాలును కూర్చి సామీరి కూర్చుండే. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. బ్రహ్మమానససుతుడు బ్రహ్మమై చెలువంద భద్రగిరినాథుడే భక్తి వ్రతమునరింప. పవనసూనుడు సర్వ సంవారములు గూర్ప నరులెగాది వ్రతము సేయగా. వానరులకును తగునని వరము నిశ్చయమని ధర్మమర్మములోకమున కెరుక పరచగా. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. నాతి సీతను గూడి నారదాదులతోడి వీర వెంకట సత్యనారాయణ వ్రతము వేడుకలరగజేయు చూడగారండి. దేవదేవుని సత్యదేవు పాడండి. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు.
అందరూ చేసే వ్రతమయ్యా సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. అందరూ చేసే వ్రతమయ్యా సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పేద గొప్ప కుల భేదం లేనే లేనిది ఈ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. ఇల్లు కట్టినా పెళ్లి చేసినా, ఇల్లు కట్టినా పెళ్లి చేసినా ఏ శుభకార్యము జరిగినా అందరూ చేసే వ్రతమయ్యా సత్యనారాయణ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పేద గొప్ప కుల భేదం లేనే లేనిది ఈ వ్రతము, శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. గణపతి బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రులు గౌరిని వ్రతమునకు ఆహ్వానించి దిక్పాలకులు నవగ్రహాలకు పేరు పేరున స్వాగతమిచ్చి కలశ స్థాపన చేసి భక్తితో నిష్టగా ప్రాణ ప్రతిష్టను చేసి రమా సహిత సత్యనారాయణుని రారమ్మని ఆవాహన చేసి అర్ఘ్యపాద్యములతో ఓం నారాయణ నమః, ఓం శౌర్యే నమః, ఓం చక్రపాణ్యే నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం జగద్వన్యే నమః, ఓం వామనాయ నమః, ఓం జ్ఞానపంజనాయ నమః, ఓం శ్రీవల్లభాయ నమః, ఓం జగన్నాథాయ నమః, ఓం చతుర్మూర్తయే నమః, ఓం వ్యోమకేశాయ నమః, ఓం ఋషికేశాయ నమః, ఓం శంకరాయ నమః, ఓం గరుడధ్వజాయ నమః, ఓం నారసింహాయ నమః, ఓం మహాదేవాయ నమః, ఓం స్వయంభువే నమః, ఓం భువనేశ్వరాయ నమః, ఓం శ్రీధరాయ నమః, ఓం దేవకీపుత్రాయ నమః, ఓం పార్థసారథే నమః, ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం శంఖపాణ్యే నమః, ఓం పరంజ్యోతిష్యే నమః, ఓం ఆత్మజ్యోతిష్యే నమః, ఓం అశంకరాయ నమః, ఓం శ్రీవత్సకాయ నమః, ఓం అఖిలాధారాయ నమః, ఓం సర్వలోకపతి ప్రభవే నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం త్రికారాజ్ఞానాయ నమః, ఓం త్రిదామ్నే నమః, ఓం కరుణాకరాయ నమః, ఓం సర్వజ్ఞానాయ నమః, ఓం సర్వంగాయ నమః, ఓం సర్వస్మై నమః, ఓం సర్వేశాయ నమః, ఓం సర్వసాక్షిణ్యే నమః, ఓం హరయే నమః, ఓం శార్జ్ఞే నమః, ఓం హరాయ నమః, ఓం శేషాయ నమః, ఓం హరయుధాయ నమః, ఓం సహస్రవాహవే నమః, ఓం అవ్యక్తాయ నమః, ఓం సహస్రాక్షాయ నమః, ఓం అక్షరాయ నమః, ఓం క్షరాయ నమః, ఓం గజరిజ్ఞాయ నమః, ఓం కేశవాయ నమః, ఓం కేశమర్దన్యే నమః, ఓం కైటాభారాయ నమః, ఓం అవిద్యారాయ నమః, ఓం కామదాయ నమః, ఓం కవలేక్షణాయ నమః, ఓం హంసశత్రవే నమః, ఓం అధర్మశత్రవే నమః, ఓం కాకుత్సకాయ నమః, ఓం గగవాహనాయ నమః, ఓం నీలామృతత్యే నమః, ఓం నిత్యాయ నమః, నిత్యతృప్తాయ నమః, నిత్యానందాయ నమః, సురాధ్యక్షాయ నమః, నిర్వికల్పాయ నమః, నిరంజనాయ నమః, బ్రహ్మణ్యాయ నమః, పృథివీనాథాయ నమః, వేదవాసుదే నమః, ఓం గుహాశ్రయాయ నమః, ఓం వేదగర్భాయ నమః, ఓం విభవే నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం శ్రీమతే నమః, ఓం త్రైలోక్యపూజనాయ నమః, ఓం యజ్ఞమూర్తయే నమః, ఓం అమయాత్మనే నమః, ఓం వరదాయ నమః, ఓం సర్వాధారాయ నమః, ఓం ధరాధరాయ నమః, ఓం నిష్కలంకాయ నమః, ఓం నిరావాసాయ నమః, ఓం నిష్ప్రపంచాయ నమః, ఓం నిరామయాయ నమః, ఓం భక్తేశ్వరాయ నమః, ఓం మహోదారాయ నమః, ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః, ఓం పురాతనాయ నమః, ఓం త్రికారాజ్ఞాయ నమః, ఓం విశిష్టధనవే నమః, ఓం చతుర్భుజాయ నమః. వైకుంఠానికి వచ్చిన కారణం ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతాడు. అడిగేసరికంటే అప్పుడు నారదుడు అంటాడు కదా,
స్వామి నేను సకల లోకాలు తిరిగాను, ముల్లోకాలు, సప్తలోకాలు, అనేక లోకాలు తిరిగి భూలోకానికి వెళ్ళాను స్వామి. మరి భూలోకంలో ప్రజలందరూ కష్టపడుతున్నారు. మరి భూలోకంలో ప్రజలంటే నీకు ఎంతో ప్రేమ కదా, అట్టి ప్రేమ పాత్రైన ప్రజలు కష్టాలు పడుతున్నారు, దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తున్నారు, తిండి తిండి దొరకక కూర్చున్నారు స్వామి. వారి కష్టాలను చూసి కూడా నువ్వు ఈ వైకుంఠంలో సంతోషంగా ఎలా ఉన్నావని చెప్పి అడిగేసాడంటే అది విన్న విష్ణుమూర్తి అంటున్నాడు కదా, ఓ నారద మహాముని, భూలోకంలోని ప్రజలంటే నాకు ప్రేమే, కానీ భూలోకంలో సత్యం నశించిపోయింది. ఎప్పుడైతే సత్యం నశించిపోయిందో అప్పటి నుంచి దారుణ కష్టాలు పడుతున్నారని చెప్పి చెప్తాడు. అది విన్న నారదుడు అంటాడు కదా, ఓ స్వామి, వారు సత్యవ్రతులై ఉండాలంటే ఏ యజ్ఞం చేయాలి, ఏ యాగం చేయాలో చెప్పండి, నేను వెళ్ళి జరిపిస్తాను ఎందుకంటే అప్పుడు విష్ణుమూర్తి అంటున్నాడు కదా, వారి సకల కష్టాలు దరిద్రాలు దొరికిపోయి సిరి సంపదలతో పిల్లా బాబలతో బ్రతికినంత కాలం చల్లగా బతుకుతారని చెప్పి చెప్తాడు. అది విన్న నారదుడు అంటాడు కదా, ఓ స్వామి, ఈ వ్రతం ఏంటి కొత్తగా చెప్పావు, మరి ఇది ఏ రోజు చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు చేసుకోవాలి, ఎలా చేసుకోవాలో వేరంగా చెప్పండి ఎందుకంటే అప్పుడు విష్ణుమూర్తి అంటున్నాడు కదా, నారద, ఈ యొక్క వ్రతానికి వారం లేదు, ఎంత కష్టాలు పడుతున్నారో, దరిద్రం భవిస్తున్నారో వారందరి చేత నారద మహాముని దగ్గర నుండి మరి సత్యనారాయణ వ్రతం చేయిస్తూ వాళ్ళకి సత్యవ్రతం చేయిస్తున్నాడు. ఇది శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి నమః. ప్రథమాధ్యాయ సమాప్తః. బలో శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి భగవానికి జై. ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యేషు శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామి నమః. ఆనందమంగళకర్పూర నీరాంజన దీపం దర్శయామి. నమస్కరోమి. స్వామి పట్టుకోండి బ్రో, మీరు కూడా పట్టుకో. ఓం శ్రీ బ్రాహ్మణోత్తమ, నువ్వు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం 12 పౌర్ణిమలు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చెయ్యు. అలా చేస్తే నీ సకల కష్టాలు దరిద్రాలన్నీ నశించిపోయి సిరి సంపదలతో పిల్లా బాబాలతో సంతోషంగా బతుకుతూ ఉంటావని చెప్పి చెప్తాడు. అది విన్న యొక్క బ్రాహ్మణుడు సంతోషం పట్టలేక ఇంటికి వెళ్తాడు. ఇంటికి వెళ్ళి రాత్రి నిద్రపోతాడు. రాత్రి నిద్ర పట్టదు. నిద్రపోక తెల్లవారుజామున లేచి స్నానాది నిత్యకర్మ ఆచరించి పూజ గృహంలో దీపం ముట్టించి రూపాయి ముడుపు తీసి సత్యనారాయణ స్వామి ముక్కుతున్నాడు కదా, ఓ స్వామి, ఈ రోజు నీ యొక్క అనుగ్రహం కోసం మరియు నా దరిద్రం నశించుకోవడానికి నీ వ్రతం చేస్తున్నాను, నన్ను అనుగ్రహించు స్వామి అని చెప్పి మొక్కి మరొకసారి స్వామివారి నామస్మరణ చేస్తూ భిక్షాటనగా బయలుదేరుతారు. ఆ రోజు స్వామివారి అనుగ్రహం వలన విశేషమైనటువంటి ద్రవ్యం లభిస్తుంది. ఆ ద్రవ్యానంతా తీసుకుని వచ్చి తన భార్యతో కలిసి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తాడు. అలా ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు ప్రతి పౌర్ణిమ నాడు క్రమం తప్పకుండా ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే వదలకుండా సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తాడు. అలా 12 పౌర్ణిమలు చేసేసరికంటే ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడి సకల కష్టాలు దరిద్రాలను తొలగిపోయి సిరి సంపదతో పిల్లా బాబతో సంతోషంగా బతుకుతూ ఉంటాడు. ఇక ఒకనొక సమయమున ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుడు అనుకుంటాడు కదా, మరి 12 పౌర్ణిమలు వ్రతం చేసుకున్నాను, ఇప్పుడు బంధుమిత్రులు అందరినీ పిలుచుకొని ఘనంగా వైభవంగా చేసుకుందామని చెప్పేసి ఇంటి ముందున పచ్చినాగలు పందిరి వేసి ఘనంగా వైభవంగా సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తూ ఉంటాడు. అలా వ్రతం చేస్తున్న సమయంలో అక్కడికి ఒక కట్టెనమ్ముకున్న తిరుగువాడు వస్తాడు. దాహం వేస్తుందని చెప్పి ఆ కట్టెనమ్మకును బయట నుంచి ఆ యొక్క బ్రాహ్మణ ఇంట్లో వెళ్తాడు. వెళ్ళేసరికంటే ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు వ్రతం చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ వ్రతమంతా చూసి కథ ఎంత విని తీర్థప్రసాదాలు తీసుకొని దాహం తీర్చుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు అంటున్నాడు కదా, అయ్యా బ్రాహ్మణోత్తమ, నిన్నటి వరకు నాకంటే ఎక్కువ కష్టాల్లో నువ్వున్నావు, కానీ ఈ రోజు ఇంత సంపదతో ఇంత సంతోషంగా ఎలా ఉన్నావు, దీనికి కారణం ఏంది అని చెప్పి అడిగేసరికంటే అప్పుడు ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు అంటున్నాడు కదా, అయ్యా తెలుగువాడా, నేను నిన్నటి వరకు నీకంటే కష్టాల్లో ఉన్నమాట నిజమే, కానీ ఎప్పుడైతే సత్యనారాయణ వ్రతం చేయడం ప్రారంభించానో అప్పటి నుంచి నా సకల కష్టాలు దరిద్రాలను తొలగిపోయి సిరి సంపదలతో పిల్లా బాబలతో ఇదిగో ఇలా సంతోషంగా ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్తాడు.
అది విన్నా యొక్క తెనువాడు అంటున్నాడు కదా, మరి నేను కూడా వ్రతం చేస్తానని చెప్పి అక్కడే ఉన్న సత్యనారాయణ స్వామి మొక్కుతున్నాడు కదా, ఓ స్వామి ఈ కట్టెలమ్మగా వచ్చిన డబ్బుతో నీ యొక్క వ్రతం చేసుకుంటాను స్వామి అని చెప్పి మొక్కి ఆ కట్టెలన్నింటినీ నెత్తిపై పెట్టుకొని వీధి కొంటూ కట్టెలు అని చెప్పి అమ్ముకుంటూ వెళ్తున్నాడు. మధ్యాహ్నం వరకు కట్టెలు అమ్ముతారు, ఎవరు కొనకపోయేసరికి సత్యనారాయణ స్వామి ఆ తెనువాడిపై జాలిపడి ఆ కట్టెలన్నింటినీ గంధపు చెక్కలుగా మారుస్తాడు. ఆ గంధపు చెక్కల నుంచి వచ్చే సువాసనకు ఒక సావుకారు పిలిచి ఆ కట్టెలన్నింటే అప్పుడు ఆ యొక్క సావుకారు అట్టిబాబు, శరంబాబు, గోధుమనొక్క, పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, చక్కెర, కోకలు, వక్కలు, తమలపాకులు ఇత్యాది ఆ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి కావాల్సిన పూజా సామాగ్రి మొత్తం ఒక సంచిలో కట్టి ఇస్తాడు. ఆ యొక్క తెనువాడు సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళి తన భార్యతో కలిసి యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి చేస్తాడు. అలా ఆ యొక్క తెనువాడు కూడా క్రమం తప్పకుండా ప్రతి పౌర్ణిమ నాడు 12 పౌర్ణిమలు సత్యనారాయణ స్వామి చేసేటువంటి ఆ తెనువాడి కష్టాలు కూడా తీరిపోయి సిరిసంపలతో పిల్లాబాబు సంతోషంగా బతుకుతూ ఉంటాడు. ఇక ఇటు యొక్క బ్రాహ్మణుడు అటు ఆ యొక్క తెనువాడు ప్రతి పౌర్ణిమ నాడు చాలా పిల్లి ఉంది. ఓం సర్వంగళమాంగళ్యే శుభవార్తాదికే శరణ్యేత్ర్యంబకే గౌరీ ఓం శ్రీ రమానారాయణ స్వామి నమః. తృతీయోధ్యాయ ప్రారంభ. నిర్మాణం చేస్తానని చెప్పి అదృశ్యమైపోతాడు. అది విన్నాయక మహారాజు ఉడకబడి లేచి చూశారు. అటు చూస్తే ఎవరూ కనిపించరు. ఇక ఆ మహారాజు తెల్లవారిన తర్వాత సభ ఏర్పాటు చేసి తనకు వచ్చిన కళ అంతా వివరించి ఆ వైశ్యులను తీసుకురమ్మని చెప్పి ఆజ్ఞాపిస్తారు. ఇక ఆ వైశ్యులు మహారాజు దగ్గరికి వచ్చి చేతులు కాళ్ళు కట్టుకుని తెల కిందికి దించి వణుకుతూ ఉంటారు. ఇక మహారాజు వారికి ఇంటిని పెద్ద శిక్షలు వేస్తారని చెప్పి భయపడుతూ ఉంటారు. అలా భయపడుతున్న సమయంలో ఈ యొక్క మహారాజు వారి దగ్గరికి వచ్చి, ఓ వైశ్యులారా, ఇక మీకు ఇప్పుడు ఎటువంటి భయం లేదు, నిశ్చింతగా ఇంటికి వెళ్ళవచ్చును అని చెప్పి వారి దగ్గర నుంచి తీసుకున్న డబ్బు కంటే రెట్టింపు ధనం ఇచ్చి కొత్త బట్టలు ఇచ్చి ఇక వారి ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పి సెలవిచ్చాడు. ఇది శ్రీ రమానారాయణ స్వామి నమః. అధ్యాయ సమాప్త. పురో శ్రీ రమానారాయణ స్వామి భగవానికి జై. ఆ పక్కన ఉన్న నది ఒడ్డున తెస్తారా అని చెప్పేసి అడిగేసరికి అప్పుడు ఆ యొక్క వయసులు అనుకుంటారు కదా, ఇదని చూస్తే ఎవరో దొంగలెక్కు ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ఆ సన్యాసితో ఇలా అంటున్నారు కదా, ఇందులో ఏముంది, దొంగతనం చేయడం చూస్తున్నావా, ఇందులో ఆకులు, అలములు, కాయలు, కూరలు, కనీవిని ఎరగని పండ్లు ఈ పక్కన అడవిలో దొరికితే ఏరుకొని వస్తున్నాము, అయినా మాకే నిల్చోవడానికి స్థలం లేదు, ఇక నిన్నెక్కడ ఎక్కించుకోమయ్యా అని చెప్పేసి పరిహాసం ఆడతారు. అది విన్న ఆ యొక్క సన్యాసి రూపుడైన సత్యదేవుడు అంటాడు కదా, ఓ వైశ్యులారా, మీరు ఏ నోడుతోనైతే అన్నారో అవే మీ కంటికి కనిపిస్తాయి కదా వస్తుందని చెప్పేసి ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇక కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత నెమ్మదిగా వెళ్తున్న పడవ వేగంగా వెళ్తుంది. వేగంగా వెళ్తే అల్లుడికి అనుమానం వచ్చి పెట్టేదారా తిరిగి చూస్తారు. చూసుకుంటే ఆకులు, అలములు, కాయలు, కూరలు, కనీవిని ఎరగని పండ్లు కనిపిస్తాయి. అది చూసి అల్లుడు మామ ఇద్దరు మూర్చపోతారు. కొంత సమయం తర్వాత తెలివి తెచ్చుకొని అల్లుడు మామతో అంటాడు కదా, మామ ఆ సన్యాసి రూపుడైన వారు అతను ఎవరో మనకు తెలియదు, అతని పట్ల మనం మూర్ఖంగా ప్రవర్తించాము, అందుకే మన డబ్బు కనిపించకుండా పోయింది, ఇప్పుడు మన డబ్బు మనకు కావాలంటే మనం వెళ్ళి క్షమాపణ పెట్టుకుందాం పదా అని చెప్పేసి ఆ సన్యాసం వెతుక్కుంటూ వెళ్తారు. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సన్యాసం చూసి పరుగుగా వెళ్ళి కాళ్ళ మీద పడి, అయ్యా మహానుభావ, నువ్వెవరో మాకు తెలియదు, నీ పట్ల మూర్ఖంగా ప్రవర్తించాము, దయచేసి క్షమించండి, మా ధనం మాకు ఇచ్చి కాపాడాలనుకుంటే అప్పుడు ఆ యొక్క సన్యాసి రూపుడైన సత్యదేవుడు తన నిజమాన స్వరూపం అనగా తన నిజస్వరూపం చూపించంటాడు కదా, ఓ వైశ్యులారా ఏడవకండి, మీరు నా వ్రతం చేస్తానని చెప్పి చేయలేరు, అందుకోసం మీకు ఇన్ని కష్టాలు ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ యొక్క వయసులు చేతులు జోడించి అంటున్నారు కదా, ఓయే పునరీక నేత్ర, బ్రహ్మాది దేవతలని మాయలు దాడలేక సతమతపోతున్నారు, మానవ మాతృని, పైగా నీ యొక్క అనుగ్రహం కోసం నీ గొడవలో చెప్పుకుని దూరమైన మన స్వామి నేనంత అని చెప్పి గొల్లు ఏడుస్తున్నారు. అలా ఏడుస్తున్న సమయంలో నీ యొక్క సత్యదేవుడు, ఓ వైశ్యులారా ఏడవకండి, మీ డబ్బు మీకు ఇస్తున్నాను కదా అని చెప్పేసి అదృశ్యమైపోతాడు. ఇక ఆ వైశ్యులిద్దరు పడవ దగ్గరికి వచ్చి చూస్తే డబ్బు కనిపిస్తుంది. అది చూసి సత్యనారాయణ స్వామికి జై అంటూ సత్యనారాయణ నామ జపం చేస్తూ తమ గ్రామానికి బయలుదేరారు. మధ్యలో దాన ధర్మాలు చేసుకుంటూ సత్యనారాయణ స్వామి కీర్తనలు చేసుకుంటూ తమ గ్రామానికి బయలుదేరారు. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఇక వాళ్ళ గ్రామం వస్తుందని తెలుసుకొని వేగంగా వెళ్ళి ఒక పడవనిచ్చి ఆ యొక్క దూతను పంపిస్తారు. ఆ పంపబడిన దూత ఇంటికి వెళ్తాడు. ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అదే రోజు తల్లి బిడ్డలిద్దరూ సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తూ ఉంటారు. అలా వ్రతం చేస్తున్న సమయంలో భగవానికి జై.
నీరాజనం దర్శయామి నమస్కరోమి స్వాగతం. ఓం శ్రీ రమాచరారాయణ స్వామి నమః. పంచోధ్యాయ అట్టే చూడండి. రెడీ, స్మైల్ స్మైల్ స్మైల్. కెమెరాలోకి ఒకసారి పూరా కెమెరాలోకి స్మైల్ స్మైల్ స్మైల్. ఒకసారి అలాగా స్మైల్ స్మైల్. పూరా కలిపేస్తాం. పూతో నీళ్ళు యాభై దాంట్లో వదిలేసి ఇట్లా 3 సార్లు. ఉత్తరావనర్పయామి, హస్తవృక్షాలయామి, పాదవృక్షాలయామి, ముఖే ఆచమన్యం సమర్పయామి, నమస్కరోమి. అమృత నైవేద్యం సమర్పయామి, నమస్కరోమి. అక్షంతలు తీసుకోండి. పూకీ పరస్యగర్భూరై నాగవల్లేదరయుక్త ముక్త చుండమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ రమాచనారాయణ స్వామి నమః. సువర్ణ దక్షిణతాంబూలార్థయక్షదాన్ని సమర్పయామి, నమస్కరోమి. అత మంగళ నీరాంజన దీపం. ఆ నీళ్ళు ఇందులో వచ్చేసాను ప్లేట్లో, ఆ ప్లేట్లో నీళ్ళు ఇందులో వచ్చాను. మంచిగా కరిగేసాడు నీళ్ళు వచ్చేసాడు. కొబ్బరి నీళ్ళు గ్లాస్ పట్టిరేమో అక్కడే. ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శంకరవారసాదికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమస్తే. మంగళంగో సురేంద్రాయ మణినాభినయ కృతనోజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం. శ్రేయకాంతాయ కళ్యాణిసేనే శ్రీ వెంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. శ్రీ రమాచనారాయణ స్వామి నమః. కాండాహంతే వృషపరి ఏవానో దూర్వే ప్రతన సహస్రే ఋషితేన చ. శ్రీ రమాచనారాయణ స్వామి నమః. పూతం నింపి సత్యనారాయణ గురించండి. ఆనందమంగళకర్పూర నీరాంజన దీపం దర్శయామి, నమస్కరోమి. మీరు మొక్కండి, మీరు మొక్కండి, మీరు పట్టుకున్నాను, మీరు మొక్కనమ్మ. అటు ఇచ్చేసేయండి, ఒకరికి ఇచ్చేసేయండి అమ్మ. ఒక్కొక్కరు కర్పూరం వేసుకుంటూ ఉండు. అక్షంతలు తీసుకోండి, అక్షంతలు పువ్వులు తీసుకోండి. ఓం వేదామేదం బ్రహ్మాండం ఆదిత్యోపనిచ్చదీరః నామావితమిదాస్తే దాదా ప్రస్థాజహార చక్రప్రవిద్వాన్వైదసహస్రాదవిద్వానృతే నాణ్యపంతాయ నైవిద్యతే. ఓం మేఘంతాయ విద్మహే కృతండాయ తన్నో ప్రచోదయాత్. కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి తన్నో దుర్గ ప్రచోదయాత్. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్. ఈశానామీశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిర్ బ్రహ్మ శివో మే అస్సు సదా శివోం. 5 ప్రదక్షిణ చేయండి. ఓం యానికాని చ పాపాని జన్మాదృతాని చ దాని దాని నక్షత్రం పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాణం పాపాత్మా పాపసంభవ తాయిమాం కృపయా దేవశరణ్యదాస్మాత్కారణ్యభావేన రక్షరక్షణవర్ధన రక్షరక్ష పరమేశ్వర. ఆత్మ ప్రదక్షిణద్రయ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి, నమస్కరోమి. శ్రీరమాచనారాయణ స్వామి నమః. అనండి. మంత్రహీనం, క్రియాహీనం, భక్తిహీనం, యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదాస్తుతే. అనయ ధ్యాన వాహన షోడశ ఉపచార పూజ సమర్పయామి. సర్వం శ్రీ రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి చరణార బిందార్పణ మస్తు. స్వామి, మేము చేసిన నీ యొక్క పూజలో తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఏదైనా అపరాధం చేసి ఉంటే క్షమించు. మేము పిలవగానే వచ్చి మా యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి మమ్మలను ఆనందింప చేసినందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మేము ఎప్పుడు పిలిచినా ఇలాగే వచ్చి మా యొక్క ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించి నీ యొక్క
చల్లని కరుణ మాపై మా కుటుంబ సభ్యులపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని మా యొక్క చిన్న మనవి. బలో శ్రీ రమాదేవి సత్యనారాయణ స్వామి భగవానికి జై. బలో శ్రీ రమాదేవి సత్యనారాయణ స్వామి భగవానికి జై. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వ పాపహరము దివ్యము. సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వ పాపహరము దివ్యము. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక. పేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. కొత్త పీటగుని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి. కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి. వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను. తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలె. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ప్రతిమను కడిగి భక్తిగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి. మనసు నిలిపి ప్రతిమను దైవముగా సత్యదేవు ప్రార్థింపగా వలయు. స్వాగతించి స్వర్ణాసనముంచి కాళ్ళు చేతులను కడిగి తడినొత్తి. దాహము తీరగ నీరిచ్చి పెరుగు నెయ్యి తేనెల కలగలిపి మధుపర్కమనగ మది నిలిపి. కలుగు శ్రమ తొలగ కరుణ మది కలుగ త్రావనీయవలె దేవదేవునకు. సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము. పంచామృతముల ఫలోదకముల మంచి గంధమున మించు జలముల స్నానముగా అభిషేకించవలే. బట్టలు కొత్తవి కట్టబెట్టి సందెమ్మును భుజంగున. తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే. తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే. ఏ తీయదనం మనసు పడి రాసిందో ఎంతో అందంగా ఈ తలరాతలనే. ఏ చిరునవ్వు రుణపడుతూ గీసిందో తనకే రూపంగా ఈ బొమ్మలనే. తందానే 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 తందానే
తీయన వాక్యమల్లే ఒక తీయటి అర్థం చెప్పారుగా విడివిడిగా వెళ్ళు స్వరాలే కల కలిపిన రాగమల్లే ఒక కమ్మని పాటై నిలిచారుగా తందానే 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందాన్నే తందానే 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 బంధాల గంధాలయమే ఉంది ఇంట్లోనే మెరిసాడే పసివాడై మెరిసాడే 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 పసివాడై మెరిసాడే మురిసాడే మురిసాడే సరదాలో మునిగాడే తనవారే వస్తుంటే అదుపింకా మరిచాడే మనసంతా వెలుగేన ఇక చీకటెళ్ళింది తెల్లారి నీ నవ్వుతోనే 10 మంది ఉండగా ప్రతిరోజు పండగే పడి నవ్వుతుండగా ప్రతిరోజు పండగే మెరిసాడే మెరిసాడే పసివాడై మెరిసాడే మురిసాడే మురిసాడే సరదాలో మునిగాడే గలగల మాటల సడిలో బరువిక తేలిక పడలే ఇరుగుగా మారితే కదులే చురుకుగా ప్రాణమి కదిలే మనమంతా కలిసుంటే కలకన్నా మరిచేనే మనమంతా వెనకుంటే మరణాన్ని గెలిచేనే నీతో ప్రతి క్షణం ఓ ఎంతో మనోహరం ఓ ఎటుగా ఏ దారిలో ఎన్నాళ్ళిలా నడిపించిన అలుపన్నదే అనిపించదే ఏ చోట ఆగిపోని యాత్రలో మనవైన భజనీలు చూపే ప్రయాణాలు బ్రహ్మోత్సవం
మనసు బరువు ఎక్కించే కలవరం, మరచిపోయేలా చేసే వరం, పెదవులను ఏనాడు వదలననే చల్లని దరహాసం. కొమ్మల్లో విరిసిన నవ్వై, కొండల్లో కురిసిన నవ్వై, మబ్బుల్లో మెరిసిన నవ్వై, కిలకిలలే పువ్వుల హారాలై